स्वामी विवेकानंद सह कथोपकथन। स्थान बेलुड, भड़ा मठघर और नूतन मठभूमि। 9 डिसेम्बर 1898 ख्रीष्टाब्द। आज नुआ मठ जमी स्वामी विवेकानंद यज्ञ करी ठाकुर को प्रतिष्ठा करिवे। शिष्य पूर्व रातिरु मठरे अछि। ठाकुर प्रतिष्ठा दर्शन करिब तांकर एही वासना। प्रातः काल गंगा स्नान करी स्वामीजी ठाकुर घरे प्रवेश कले। अनंतर पूजकर आसन रे बसी पुष्पपात्र जेते गुड़िए फूल बेलपत्र थिला सबु दुई हाथ रे एकाथरके उठाई नेले एवं श्री रामकृष्ण देवंक श्री पादुका उपरे अंजलि देई ध्यानस्थ हेले। अपूर्व दर्शन। तांक धर्मप्रभा विभासित स्निग्ध उज्ज्वल कांति ठाकुर घर जेपरिकी अद्भुत आलोकरे पूर्ण होईगला। प्रेमानंद और अन्यान्य सन्यासीगण ठाकुर घरर द्वार देशरे ठिया होई रहिले। ध्यान पूजा अवसान पर एथर मठभूमि को जीवार आयोजन होबाकु लागिला। ताम्र निर्मित फरुआरे रक्षित श्री रामकृष्ण देवंक भस्मास्थि स्वामीजी स्वयं दक्षिण कांधरे नहीं अग्रगामी हेले। अन्यान्य सन्यासीगण सहित शिष्य पछे पछे चलिला। शंख घंटा रଳରେ तटभूमि मुखरित हेबारु भागीरथी जेपरी ढल ढल भावरे नृत्य करबाकु लागिले। जाऊ जाऊ बाटरे स्वामीजी शिष्य को कहिले, ठाकुरे मते कहिथिले तू कांधरे बसाई मते जेउठाकु नहीं जीवु मु सेठाकु जीवी और रहिबी। से स्थान गछ तले हेउ बा कुटीर हेउ मु सेथिपाई निजे तांकु कांध करी नुआ मठभूमि को नहीं जाउछि। निश्चय जानिबु बहु काल पर्यंत बहुजन हिताय ठाकुर से स्थान रे स्थिर होई रहिबे। शिष्य पचारुछंती, ठाकुरे आपण को केबे ए कथा कहिथिले? स्वामीजी कहउछंती, मठरे साधु मानू देखाई सेमानंक मुहरु शुणिनाहु काशीपुरर बगीचारे। शिष्य कहउछंती, ओह से समय परा ठाकुरंक गृहस्थ और सन्यासी भक्त मानक मध्यरे सेवा अधिकार नहीं दलादली होइथिला। स्वामीजी कहउछंती, दलादली ठीक नुहे, टिकिए मन कषाकषि होइथिला। जानी रख, जो माने ठाकुरंक भक्त, जो माने ठीक ठीक तांको कृपा लाभ करिसंती, गृहस्थ हुंतु बा सन्यासी हुंतु, तांको भितरे दल फल नाही, रही भी पारे नाही। तेबे सेपरी टिकिए अधे मन कषाकषिर कारण कौन ता जानू। प्रत्येक भक्त ठाकुरं को आपणा आपणा बुद्धिर रंगरे रंगेई अलगा अलगा भावरे देखंती और बुझंती। से जेपरी महासूर्य एवं आमे प्रत्येके जेपरिकी एक एक धरणर रंगीन काच आखिरे देई सही एक सूर्य को नाना रंग विशिष्ट बोली देखुछु। अवश्य ए कथा भी ठीक जे कालक्रमे एथिरु ही दलर सृष्टि हुए। तेबे जो माने सौभाग्यक्रमे अवतार पुरुषंक साक्षात संपर्क रे आसंती सेमानंकर जीवन काल मध्यरे सेपरी दलफल कदापि हुए नाही। सही आत्माराम पुरुषंक आलोकरे सेमानंक आखि झलसी जाए। अहंकार अभिमान हीन बुद्धि सबु भासी जाए। एणु दलफल करिबारे तांकर अवसर हुए नाही। केवल जे जहार निज भावरे तांको हृदयर सहित पूजा करती। शिष्य कहउछंती, आज्ञा तेबे कौन ठाकुरंक भक्त माने समस्ते तांको भगवान बोली जानिले सुद्धा सही एक भगवान स्वरूप को से माने भिन्न भिन्न भाव में देखती और सेथिपाई तांको शिष्य प्रशिष्य माने कालक्रमे गोटे गोटे क्षुद्र गंडी भितर पड़ी छोट छोट दल बा संप्रदाय सबू गठन करी बसंती। स्वामीजी कहउछंती, हाँ एथिपाई कालक्रमे संप्रदाय होइथाई। हेई देखुनु चैतन्य देवंकर वर्तमान 200-300 संप्रदाय हेलाणी। जीशुंकर हजार हजार मत बाहरिलाणी, किंतु सही सब संप्रदाय चैतन्य देव और जीशु को ही मानुछंती। शिष्य पचारुछंती, तेबे
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବୋଧ ହୁଏ କାଳକ୍ରମେ ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାହାରିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ମଠ ହେଉଛି ସେଠାରେ ସବୁ ମତର ସବୁ ଭାବର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯେପରି ଉଦାର ମତ ଥିଲା, ଏଇଟି ଠିକ୍ ସେହି ଭାବର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହାସମନ୍ୱୟର ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ଛଟା ବାହାରିବ, ତହିଁରେ ଜଗତ ପ୍ଳାବିତ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ସମସ୍ତେ ମଠଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍କନ୍ଧସ୍ଥିତ ଫରୁଆଟିକୁ ଭୂମିରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଉପରେ ରଖି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୁନରାୟ ପୂଜାରେ ବସିଲେ। ପୂଜାନ୍ତେ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ହୋମ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭ୍ରାତୃଗଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପାୟସାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ଦିନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ କେତେଜଣ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ସମାପନ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାଦରେ ସମାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମହାଯୁଗ ଅବତାର ଠାକୁର ଆଜିଠାରୁ ବହୁକାଳ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ଏହି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏହାକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଖନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କରଯୋଡ଼ି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୂଜାନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଫରୁଆକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବାର ଆମର ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କାହାରି ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସାଇଛୁ। ଅତଏବ ତୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଫରୁଆ ମଠକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଶିଷ୍ୟ ଫରୁଆ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଧର, ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଶିଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫରୁଆଟିକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେହି ଫରୁଆର ସ୍ପର୍ଶ ଅଧିକାର ଲାଭ କରି ଆପଣାକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ କରୁ ଚାଲିଲା। ଆଗରେ ଫରୁଆ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଶିଷ୍ୟ, ପଛରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆଜି ତୋ ମସ୍ତକରେ ଉଠି ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଅନିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ପାର ହେବା ପୂର୍ବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିଷ୍ୟକୁ ପୁନରାୟ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଥର ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହୋଇଯିବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏଥର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। 12 ବର୍ଷର ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣୁ? ଏହି ମଠ ହେବ ବିଦ୍ୟା ଓ ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ। ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଜମିରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିବେ, ଆଉ ମଝିରେ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ମଠର ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ପାଖର ଜମିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହିବା ସକାଶେ ଘରଦ୍ୱାର ହେବ। ଏପରି ହେଲେ କିପରି ହେବ କହ ଦେଖି? ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅଦ୍ଭୁତ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କ'ଣ ରେ? ସମୟରେ ସବୁ ହେବ। ମୁଁ ତ କେବଳ ନିଅ ଦେଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କିଛି କରିଯିବି ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ନାନା ଭାବ ଦେଇଯିବି। ତୁମେ ପରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନୀତି ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କରାଇବାକୁ, ପ୍ରତିନିୟତ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ଫଳାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଝିଲୁ? ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କର୍ମ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ଧର୍ମ। ଏହିଭଳି ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ଶ୍ରୀମତ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା। ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟ ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଶଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଦ୍ୱୈତ ମତକୁ ସେ ସର୍ବଦର୍ଶନର ମୁକୁଟମଣି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୌଣସି କଥାରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପଣ କଲେ ତାହାର ହୃଦୟ ଯେପରିକି ସର୍ପଦଂଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କେହି କୌଣସି ମତ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧ ହେବା ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧତା ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେ ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଜସ୍ର ଅମୋଘ ଯୁକ୍ତିର ଆଘାତରେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କ କ୍ଷୁରଧାର ବୁଦ୍ଧି, ସେ ବିଚାରକ ସତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଦାରତା ବିଶେଷ ଗଭୀର ନଥିଲା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା ବୋଲି ବୋଧହୁଏ। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିମାନ ଟିକକ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଜାତିର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟରେ କିପରି ସମର୍ଥନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବିଚାର। ବିଦୁରଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ। ପଚାରେ, ଆଜିକାଲି ଯଦି ସେହିପରି କୌଣସି ଶୂଦ୍ରର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ତୋର ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ମତ ଦେଇ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଏତେ ଟଣା ଅଟରାରେ କାମ କ'ଣ ରେ ବାପା? ବେଦ ତ ତ୍ରୈବର୍ଣ୍ଣିକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଦପାଠ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର କରିଛି। ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ବେଦ ଉପରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ପୁଣି ଏପରି ହୃଦୟ ଯେ କେତେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଇ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତର୍କରେ ହରେଇ। ମୂର୍ଖ ବୌଦ୍ଧଗୁଡ଼ାକ ବି ତର୍କରେ ହାରିଯାଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିବାକୁ ଗଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟର କଥା। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛାଗ ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖ ଦେଖି କି ଉଦାରତା, କି ଦୟା! ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଏହି ଭାବଟାକୁ କି କ'ଣ ମହାଶୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାଗଳାମୀ କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ଗୋଟାଏ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ନିଜର ବେକ ଦେବାକୁ ଗଲେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଫାନାଟିସିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ଜୀବର କେତେ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା, ତାହା ଦେଖ। କେତେ ଆଶ୍ରମ, ସ୍କୁଲ, କେତେ କଲେଜ, କେତେ ସାଧାରଣ ହାସ୍ପାତାଳ, କେତେ ପଶୁଶାଳାର ସ୍ଥାପନ, କେତେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ହେଲା, ତାହା ଭାବି ଦେଖ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଏ ଦେଶରେ ଥିଲା କ'ଣ? ତାଳପତ୍ର ପଥିରେ ବନ୍ଧା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ତା ବି ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ମାତ୍ର। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେସବୁ କିପରି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ତାହା ଦେଖାଇଦେଲେ। ଧରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଫୁରଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିପ୍ଳବ ସେ ହିଁ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ଭାରତରୁ କାଳକ୍ରମେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଦୋଷରୁ ହୋଇଥିଲା। ବେଶୀ ଫିଲୋସଫିକ୍ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଉଦାରତା କମିଗଲା। ତାପରେ କ୍ରମେ ବାମାଚାରର ବ୍ୟଭିଚାର ପଶି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମରିଗଲା। ଏପରି ବିଭତ୍ସ ବାମାଚାର ବର୍ତ୍ତମାନର କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଳା ବିଭତ୍ସ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଲେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ। ରାମାନୁଜ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦଖଲକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏହିସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖରେ ତୀର୍ଥ ଆଦି ସ୍ଥାନର
ବିଶେଷ ମହିମାର କଥା ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରାଟ ଶରୀର, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥିବାରେ ବିଚିତ୍ରତା କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ। କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱତ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ମାନବ ମନର ବ୍ୟାକୁଳ ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ମାନବ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଗଲେ ସହଜରେ ଫଳ ପାଏ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ତୀର୍ଥାଦି ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସମୟରେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଠିକ୍ ଜାଣିବ, ଏହି ମାନବ ଦେହଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ଯେପରି ବିକାଶ, ସେପରି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ, ତାହା ବି ଏହି ଦେହ ରଥର କଂକ୍ରିଟ୍ ଫର୍ମ। ଏହି ଦେହ ରଥରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ପଢ଼ିଛୁ ନା, ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ମଧ୍ୟେ ବାମନଂ ଆସୀନଂ ବିଶ୍ୱଦେବା ଉପାସତେ। ଏହି ବାମନ ରୂପୀ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହିଁ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ଏହି ଯେ କହନ୍ତି ରଥେ ଚ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତୁ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଏହି ଦେହ ରୂପକ ଜଡ଼ପିଣ୍ଡଟାକୁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କାଠ ଦଳାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜୀବର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ପୁଣି ରେଳରେ ଯିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବା ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ଅତଏବ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଧର୍ମ ଅଲଗା? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ତ, ନହେଲେ ତୋର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ଏତେ ଅଧିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଜଞ୍ଜାଳ କାହିଁକି? ସବୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ତେବେ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେସବୁ ଏହିପରି, କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ସତ୍ୟ, କେଉଁଠି ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ। ଏହି ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ଭିତରେ ଏକାବେଳକେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ନାମଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ପୁଣି କିଞ୍ଚିତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଶଙ୍କର ଆଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମା ସୁପରକନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉପର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଭାବରେ ବା ଭାଷାରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବାଙ୍ଗ୍ମନସ ଗୋଚରମ୍। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କୌଣସି ଭକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭାବ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ମହିମା ଆଦି କଥା ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ସର୍ବଦା ଭାବରେ ଥାଉ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ସେହିପରି କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗି ଉଠିବେ। ଆମେମାନେ ଯାହା କରୁଛୁ ତା ବି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାବ। ଆମେମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଅତଏବ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା, ବାପ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପରି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆରୋପ କରି ସାଧନ କରିବା। ଆମର ଭାବ କିପରି ହେବ, ସେସବୁ ଆମ ନିକଟରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ସର୍ବଭାବାତୀତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ହେବ? ଏହି ଆତ୍ମାର କଥା ସର୍ବଦା କହିବୁ, ଶୁଣିବୁ, ବିଚାର କରିବୁ। ଏହିପରି କରୁ କରୁ କାଳକ୍ରମେ ଦେଖିବୁ ତୋ ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗି ଉଠିବ। ଏହିସବୁ ଭାବ ଖିଆଲର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯା। ହେଇ ଶୁଣ, କଠୋପନିଷଦରେ ଯମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଏହିପରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହେଲା।
ମଠରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।